بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فرسٹ نالج میں خوش آمدید تمام دوستوں کو۔ جناب آج جو ہم ٹاپک لائے ہیں وہ ہے ہسٹری کا ایک ٹاپک ہے جو ہے دی فاؤنڈیشن آف مغل امپائر۔ تو یہ جو مغلیہ سلطنت کی بنیاد تھی، یعنی مغلیہ سلطنت جو تھی وہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی، یعنی وہ کب قائم ہوئی تھی۔ تو جناب ہم چلتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت جو تھی، یعنی مغلیہ سلطنت پہلے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے لوگ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ٹھیک ہے، یعنی دی فاؤنڈیشن آف مغل امپائر، تو مغلیہ سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی گئی تھی۔ جناب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ جو تھے یہاں پہ ہمارے ساتھ تھے جو تھے تین مسلم امپائر تھے، ٹھیک ہے، یعنی تین مسلم مغلیہ سلطنتیں تھی، ٹھیک ہے۔ وہ تین کون کون سی تھی، اس میں کب قائم ہوئی تھی یہ تین جو سلطنتیں تھیں، مغلیہ سلطنتیں، یہ کب قائم ہوئی تھی۔ تو اس میں جب یہ قائم ہوئی تھی تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کب فاؤنڈ ہوئی تھی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈ ہوئی تھی 1300 سینچری میں، یہ فاؤنڈ ہوئی تھی ہمارے ساتھ 1300 یعنی 13 سینچری میں، یا بعض لوگ کہتے ہیں 1300، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے 13 سینچری میں ہمارے ساتھ یہ فاؤنڈ ہوئی تھی یہ مغلیہ سلطنت۔ لیکن مغلیہ سلطنت کی جو فرسٹ وہ مسلم امپائرس تھے وہ کون تھے، تو اس میں فرسٹ جو تھے ہمارے ساتھ، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں فرسٹ ہمارے ساتھ جو تھے، فرسٹ ون وہ تھے ہمارے ساتھ، ان کا نام جو تھا آٹمن، اس کو ہم کہتے ہیں آٹمن، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھے آٹمن، اس کو ہم یہ فرسٹ مسلم امپائرس کہتے ہیں یا فرسٹ مغلیہ سلطنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھی یہ ہمارے ساتھ کب قائم ہوئی تھی، یہ ہمارے ساتھ آئی تھی 1300 سینچری میں، ٹھیک ہے، یعنی 13 سینچری میں یا 1300 میں یہ ہمارے ساتھ آئے تھے، یعنی قائم ہوئے تھے، ٹھیک ہے، قائم ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ قائم ہوئے تھے۔ اور اس کی جو اینڈنگ تھی، یعنی یہ لوگ جب ختم ہوئے تھے تو یہ ختم ہوئے تھے 1922 میں، اس کی اینڈ ہوئی تھی، یہ ختم ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ ہمارے ساتھ جو ہے مغلیہ سلطنت ہے جس کو ہم آٹمن نام سے جانتے ہیں، اور یہ 1300 سینچری میں ہمارے ساتھ قائم ہوئے تھے، اور 1922 میں یہ ختم ہوئے تھے، اینڈ ہوا تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ سیکنڈ نمبر پر جو سلطنت تھی، سیکنڈ نمبر پہ مغلیہ سلطنت میں، وہ ہمارے ساتھ جو سیکنڈ نمبر پہ تھی وہ ہے صف ویدہ، اس کو ہم صف ویدہ بھی کہتے ہیں، صف وید، یعنی یہ ایک سلطنت کا نام تھا۔ مغلیہ سلطنت کی جو دوسری سلطنت تھی اس کا نام صف وید تھا، اور یہ جو تھے یہ ان کا تعلق زیادہ تر ان کا یہ سفید، اس کو ہم صف عید بھی کہتے ہیں اور صف عید بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ جو ان کا تعلق تھا یہ ایران سے تھا ان کا تعلق، ٹھیک ہے۔ یہ ایران کو یعنی ہم صف عید کہتے تھے، دوسرا سلطنت وہاں سے ہمیں ملا تھا۔ مسلم سلطنت تھے، مسلم مغلیہ سلطنت میں یہ لوگ آتے ہیں، اور یہ جو قائم ہوئے تھے یہ قائم ہوئے تھے ہمارے ساتھ، یعنی جو قائم ہوئے تھے یہ ہمارے ساتھ قائم ہوئے تھے 1500 میں، ٹھیک ہے، 1502 میں یہ ہمارے ساتھ قائم ہوئے تھے، یعنی میں اس کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 1502 میں یہ ہمارے ساتھ قائم ہوئے تھے۔ اور ان کی جب اینڈنگ ہوئی تھی، یہ ختم ہوئے تھے، یہ کب ختم ہوئے تھے، یہ 1736 میں یہ لوگ ختم ہوئے تھے، یعنی 1736 میں یہ لوگ اینڈ ہوئے تھے، ان کی اینڈنگ ہوئی تھی، ختم ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا یہ ہمارے ساتھ
सेकंड वन जो थे उन लोगों के जो मुस्लिम सल्तनत थी सेकंड वन, ये हम ईरान से जाने जाते थे ये लोग, तो ये सेकंड सल्तनत थी हमारे साथ। इसी तरह अगर हम थर्ड सल्तनत की बात करें, ठीक है, ये सेकंड था, और थर्ड जो थे थर्ड का जो नाम था वो था इंडियन जो थे इंडियन, यानी इसको हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट ये भी कहते हैं हम इसको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो आए थे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, इनका ओरिजिन जो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकला था। और किसने निकाला था, जिसमें फर्स्ट पर्सन हमारे साथ इसमें आता है, फर्स्ट पर्सन वो था बाय कौन था, ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, भाई ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, ये हमारे साथ सेकंड वन पे था ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, ये हमारे साथ सेकंड वन था बाय ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये जो थर्ड मुग़लिया सल्तनत में आते थे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आए थे। जो इसका पहला पर्सन था वो ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने इसकी बुनियाद रखी थी, और कब रखी थी इसकी बुनियाद, इसने 1526 में रखी थी, और ये जो थी ये इसकी बुनियाद थी, कायम हुए थे, ठीक है। और इसकी जो एंडिंग थी, एंडिंग इन लोगों की हुई थी 1857 में, ये लोग ख़त्म हुए थे, एंड इन लोगों का हुआ था, ठीक है। तो 1857 में इनकी एंड हुई थी। और ये कहाँ तक पहले हुए थे, यानी एक्सटेंड कहाँ तक थे ये लोग, एक्सटेंडेड, ये जब एक्सटेंड यानी कहाँ तक पहले हुए थे, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड थे, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तमाम दुनिया में ये पहले हुए थे, और बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड और सब कॉन्टिनेंट से ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लेकिन मेन जो है जो इनका रीजन था वो सब कॉन्टिनेंट था, जिसे हम बाले सग़ीर कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट था इनका। सब कॉन्टिनेंट के बाद जो था ये अफ़गानिस्तान में भी थे, अफ़गानिस्तान में भी ये लोग वो हुए थे, गए थे अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये जो थे ये अफ़गानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट जो इसके हैं ये मेन एरियाज़ इनके थे, इनसे ये लोग जाने जाते थे। तो इसकी बुनियाद जो थी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। कब रखी थी, 1526 में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कायम हुए थे, और 1857 में इनकी एंडिंग हुई। तमाम मुग़लिया सल्तनत जो थी, तमाम ये थर्ड अम्पायर्स यानी 1 2 3 जो इनकी सल्तनतें थी, ये तीनों ख़त्म हुए थे। कब ख़त्म हुए थे, 1857 में। कैसे ख़त्म हुए थे, इनका डाउनफॉल कैसे हुआ था, डाउनफॉल जब इन लोगों का कैसा हुआ था, यानी ज़वाल कैसा हुआ था इनका, ज़वाल या इसको हम कहते हैं गिरे कैसे थे, ये लोग ख़त्म कैसे हुए थे। तो ये जो थे इनका ज़वाल इस तरह शुरू हुआ कि यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट थी बाले सग़ीर थी, यहाँ पे मुस्लिम और हिंदूस थे, मुस्लिम एंड हिंदूस थे, ठीक है। तो ये मुस्लिम और हिंदूस के दरमियान बिटवीन जो ताल्लुक़ था वो ख़राब हो रहे थे, यानी उनकी जो वो थी जो उनकी नफ़रत थी वो क्या हो रही थी, वो बढ़ रही थी, और इससे इनकी दुश्मनी पैदा हो रही थी, किन की, मुस्लिम और हिंदूस की। तो इसी वजह से इसी वजह से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ इन सल्तनत का। और दूसरी बात ये है कि ब्रिटिश जो थी उन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज़ जो थे उन लोगों ने इनमें से यानी यही मुदाखलत की हिंदू और मुस्लिम में इन लोगों ने मुदाखलत की, और इन लोगों ने बहुत ही अहम रोल अदा किया, यानी बहुत ही अच्छा रोल अदा किया इन लोगों ने। और
कैसे इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर लिया, क्योंकि इन्हें पता चला कि मुस्लिम और हिंदू जो थे आपस में एक दूसरे के साथ यानी इकट्ठे नहीं रह सकते थे। तो इनसे फ़ायदा उठाते हुए इससे फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने जो थी इनकी सल्तनतों को डिस्ट्रॉय की, ठीक है, तबाह की, तबाही तबाह तबाह की, ठीक है, तबाह की या तबाही इनकी डिस्ट्रक्शन को जो थी मुग़लिया एम्पायर की बुनियाद जो थी इनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो मुग़लिया दौर यहाँ इन ब्रिटिश लोगों ने 1857 में इनकी एंडिंग कर दी थी मुस्लिम एम्पायर्स की। तो नाजरीन, आपको हमारा ये टॉपिक आज बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को समझाना था, ठीक है। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह कल हम या नेक्स्ट वीडियो में हम ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है इसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे कि ये कैसे 1526 में आया था और इसने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दिए थे और इसके क्या डिफेक्ट्स थे, वो सारे सब कुछ आपको समझाया जाएगा। नाजरीन, हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताया करें, जो हम कमेंट्स ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।